कबीर साहब कहते हैं, लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। कबीर साहब फरमाते, लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बार। गुरु की भूमिका खत्म हो गई, ईश्वर को पा लिया। सीता ने जानकी राम नु रूप जोता, लोचन मग राम ही उर आनी। आंखना दरवाजे थी प्रभुना रूपने अंदરના ઓરડામાં પધરાવી। सीताए आंखों बंद करी, ध्याये दाजानुबाहु धृत शर धनुषं बद्ध पद्मा सनस्थम पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। भगवान नु ध्यानमा आंखों बंद। एक सखीए सीताने कहूं, जरा आंख खोलीने निराते જોઈ લે, આ રૂપ વારંવાર નહીં મળે। सीताजी विचार करे कि एकવાર રામને જોયા પછી જોવાનું શું બાકી રહે છે કે આંખ ખોલું। सीताजी નથી ખોલતા, એનું બીજું કારણ થયું કે રામને જોયા પછી આંખ બંધ કરી, હવે આંખ ખોલું ત્યાંથી રામજી નીકળી જાય ને એને બદલે બીજું જોવાનું થાય તો દુઃખ થાય, એના કરતા હવે આંખ ખોલવી। અથવા તો આંખને જે જોઈએ તે મળી ગયું, હવે શું? સરિતા સાગર को मिल गई, बाद में बात खत्म। तो सीताजी ध्यान કરી રહ્યા। સખીઓ વારંવાર કહે, તમે ભવાનીનું ધ્યાન કરતા લાગો છો, આંખ ખોલીને જુઓ। सीताजी आंख ज खोलता नहीं। लक्ष्मणजी विचार करे कि कमाल है, भगवान दर्शन करीने माताजी आंख बंद करी गया, पण पुजारी सामे तो जोयुं ज नहीं। हे भक्ति मैया, हे साक्षात जगदंबा, जरा पुजारी पर भी कृपा दृष्टि करो। आम लक्ष्मण जी विनंती करता था, सीताजी विनंती सांभળી લીધી અને जानकी आंख खोली, लखन ની सामे જોયું। लखन जी ने सर झुका दिया मां के चरणों में। पुनः एक बार प्रभु के दर्शन पा लिए અને सीताजी जયારે भावावेश में આવી ગયા ત્યારે હોશિયાર સખીએ કહ્યું, सीता આપણે જઈએ। હવે બડી હોશિયાર સખી है। કહ્યું, હવે આપણે જઈએ, કાલે પાછા આવીશું। કદાચ આ લોકો ફૂલ તોડવા આવે તો વળી કાલે બીજી વાર દર્શન। વ્યંગ કર રહી સખી। પણ પાછા ફરતી વખતે सीताजीને ચિંતા થવા લાગી કે મારા પિતાએ આવી પ્રતિજ્ઞા શું કામ કરી કે ધનુષ્ય તોડે અને પરણવું। કારણ કે सीताजीએ રામને જોયા ત્યારે ફૂલ ચૂંટવાને લીધે એના કપાળમાં પરસેવાના બિંદુઓ હતા। सीताને થયું, ફૂલ તોડવામાં જેને પરસેવો થાય એ ધનુષ્ય કેમ તોડી શકશે? सीताजी ચિંતિત હૈ, પણ નારદના વચનો યાદ આવતા ભરોસો આવે છે। સખીઓની સાથે અમારી વૈદેહી પાછી ફરે છે, ભવાનીના મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો છે, માં દુર્ગાની ફરીવાર સ્તુતિ કરે છે। यहाँ રામાયણમાં दुर्गा स्तुति आवे छे, सब गाई गयो, बड़े भाव से गाई गए। भवानी नी स्तुति हमारी वैदेही करे। गिरिजा भवानी, राग का नाम है शिवरंजनी। गिरिजा भवानी शिवरंजनी, गिरिजा भवानी शिवरंजनी, गिरिजा भवानी शिवरंजनी। मातु भवानी वरदायिनी, मातु भवानी वरदायिनी, गिरिजा भवानी शिवरंजनी। હવે તુલસીદાસજીની ચોપાઈઓ શરૂ થાય છે। બાબાજીએ જે સ્તુતિ કરી છે ચોપાઈઓમાં, यही राग में गाई गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हिमाचल पुत्री તમારો जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, स्त्रीना 4 रूप, कन्या, विवाहिता, जननी અને જગદંબા, ચારે રૂપનું વર્ણન છે। जय जय गिरिवर राज किशोरी, कन्या, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, विवाहिता, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख, जय गज बदन षडानन माता, जननी, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगदम्बा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताः।
जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन नहीं तब आदि माध्य अवसाना, नहीं तब अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस्त्र विहारिणी, रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे बाकबानी, हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी, दुख को दूर कर सुख भरपूर कर, आस संपूर्ण कर दास जानी, सुजन से हित दे कुटुंब से प्रीत दे, जंगमा जीत दे श्री भवानी, जंगमा जीत दे श्री भवानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, તારું આદિ મધ્ય કે અવસાન નથી, તું વિશ્વ વિમોહિની છે માં, તારા શક્તિનું વર્ણન વેદ પણ ન કરી શકે, એટલા પ્રેમથી સીતાએ પ્રાર્થના કરી તો માનસમાં એમ લખ્યું મૂર્તિ ડોલવા લાગી। માનવની પ્રાર્થનામાં તાકાત છે, ધ્યાન દેના। મૂર્તિ को डोला देते, मूर्ति बोली, मूर्तिना गळामांथी प्रसादीनो हार सीताना हाथमां पड्यो, सर आंखो कर लिया, मूर्ति डोलवा लागी, मूर्ति बोले। कदाच कोईने एम थाय के मूर्ति बोले, अवश्य बोले, सीता जेवी प्रार्थना होय तो जरूर बोले, पण आपणी बुद्धिमां नहीं उतरे, कारण के आपणी साथे आपणो भाई बोलतो, आपणी साथे आपणो भाई पण बोलतो नथी, तो मूर्ति क्यांथी बोले? मानव नथी बोलतो। सीताजीनी सन्मुख मूर्ति बोलवा लागी, वैदेही मारो आशीर्वाद छे, सुनु सिया सत्य असीश हमारे, सुनु सिया असत्य असीश, मारो आशीर्वाद छे वैदेही, विधाता तमारी मनोकामना पूर्ण करशे। आम भवानी आशीर्वाद आप्यो, वैदेहीना आनंदनी कोई सीमा न रही। सांवराने जोयो छे तमे, ए सांवरो तमने मळशे बाबा। सुंदर सांवरो मन जागी रात, मिलही सुंदर सहज, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो, करुणा यही भांति गौरी शीस सुनी सिय, सहित हिया हर्षी अली, यही भांति गौरी शीस सुनी सिय अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन, मंदिर चली तुलसी भवानी। तारा मनमा जे सांवरो वसी गयो ए तने जरूर मळशे, आम आशीर्वाद भगवती भवानी आप्यो। सीताजीनी प्रसन्नतानी कोई सीमा नहीं। मानसकार एम लखे, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सीताजीनो हर्ष समातो નથી, सीताजीનું ડાબુ અંગ ફરકવા લાગ્યું। શકુન શાસ્ત્રનો એવો નિયમ છે કે પૂજા અને પ્રાર્થનામાં પુરુષનું જમણું અંગ ફરકે તો સારી નિશાની, સ્ત્રીનું ડાબુ અંગ ફરકે તો સારી નિશાની। લાભ શું થશે એની ખબર નહીં, પણ હાનિ તો નહીં થાય। જો બહેનોનું ડાબુ અંગ ફરકે અને પુરુષનું જમણું, પણ એની સાથે સ્પષ્ટતા હંમેશા જરૂરી કે ફરકવું એટલે ક્ષણિક ફરકીને બંધ થઈ જાય તો, જેને અડધો અડધો કલાક ફરકે અને દાખલ થવું, એને શુકન નથી, અને જેમ બને એમ જલ્દી તપાસ કરાવવી કે આ કાં તો લોહીનો વિકાર કાં ચામડીની બીમારી લાગે। ક્ષણિક ફરકીને બંધ થઈ જાય એને શુકન લાગુ પડે। વૈદેહી માં ભવાનીની પૂજા કરી સખીઓની સાથે ઘરે આવ્યા। સુનૈનાને કહ્યું, માં અમને થોડું મોડું થયું, રાજકુમારોને જોવા રોકાયા। નિખાલસતાથી દીકરીએ માને વાત કરી।
सुंदर सावरो मन जागी रात, मिलही सोई बर सहज। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा। यही भांति गौरी शीस सुनी सिय सहित हिया हर्षी अली। यही भांति गौरी शीस सुनी सिय अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी तारा मनमा जे सांवरो वसी गयो ए तने जरूर मळशे। आम आशीर्वाद भगवती भवानी आप्यो। सीताजीनी प्रसन्नतानी कोई सीमा नहीं। मानसकार एम लखे, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सीताजीनो हर्ष समातो નથી, सीताजीનું ડાબુ અંગ ફરકવા લાગ્યું। શકુન શાસ્ત્રનો એવો નિયમ છે કે પૂજા અને પ્રાર્થનામાં પુરુષનું જમણું અંગ ફરકે તો સારી નિશાની, સ્ત્રીનું ડાબુ અંગ ફરકે તો સારી નિશાની। લાભ શું થશે એની ખબર નહીં, પણ હાનિ તો નહીં થાય। જો બહેનોનું ડાબુ અંગ ફરકે અને પુરુષનું જમણું, પણ એની સાથે સ્પષ્ટતા હંમેશા જરૂરી કે ફરકવું એટલે ક્ષણિક ફરકીને બંધ થઈ જાય તો। જેને અડધો અડધો કલાક ફરકે અને દાખલ થવું એને શુકન નથી, અને જેમ બને એમ જલ્દી તપાસ કરાવવી કે આ કાં તો લોહીનો વિકાર કાં ચામડીની બીમારી લાગે। ક્ષણિક ફરકીને બંધ થઈ જાય એને શુકન લાગુ પડે। વૈદેહી માં ભવાનીની પૂજા કરી સખીઓની સાથે ઘરે આવ્યા। સુનૈનાને કહ્યું, માં અમને થોડું મોડું થયું, રાજકુમારોને જોવા રોકાયા। નિખાલસતાથી દીકરીએ માને વાત કરી। બીજી તરફ તુલસીદાસજી કહે, કેળા દાયું સરાહત સિંહ લુનાઈ, ગુરુ સમીપ ગવને દો ભાઈ। સીતાજીની સુંદરતાની સરાહના કરતા રામ લક્ષ્મણ પણ વિશ્વામિત્રજીની પાસે પહોંચ્યા। બાપજીની પૂજા કરી। રામે પણ નિખાલસતાથી વિશ્વામિત્રજીને કહ્યું, બાપજી મોડું થયું, કારણ કે અમે જનક પુત્રી આવેલા, એમને જરા જોવા રોકાયેલા। રામની નિખાલસતા જોઈ વિશ્વામિત્રની નાભીમાંથી શબ્દ નીકળી ગયો, સુફલ મનોરથ હોગું તુમારે, રામ લખન સુનિ ભયવું સુખારે। મનોરથો સફળ થાવ, આમ ઋષિએ કહી દીધું। પણ હવે અહીંયા બહુ વચન વાપર્યું છે, તુમ્હારે। રામને એકને જ આશીર્વાદ આપવાનો હતો, કારણ કે સીતાજી તરફ એમનું આકર્ષણ, તો રામને પણ અહીંયા લક્ષ્મણને પણ આશીર્વાદ। હવે લક્ષ્મણને શું મનોરથ, એ તો વૈરાગી માણસ, પણ એકલા રામને આશીર્વાદ આપ્યો હોય તો એમ કેવું જોઈએ, સુફલ મનોરથ હોવું તુમ્હારા, એક વચન। પણ તુમારે કર્યું છે એનો અર્થ એમ થયો કે લક્ષ્મણને પણ આશીર્વાદ, કારણ કે મંત્ર દ્રષ્ટા ઋષિ અમારે રસિક સંપ્રદાયના મહાત્માઓ એમ કહે કે જાણી ગયેલા ત્યાં બેઠા બેઠા, કારણ કે 8 સખીઓ સીતાજીની સાથે આવેલી, એમાં ઉર્મિલાજી પણ હતા। ઉર્મિલાએ લખનને જોયેલા, લખને ઉર્મિલાને જોયેલા। વિશ્વામિત્રએ કહ્યું, તારો મનોરથ સફળ, સફળ મનોરથ હોગી તુમારે, રામ લખન સુનિ ભયવું સુધારે। બસ પછી તો બપોરનો સમય થયો, ભોજન વિશ્રામ થયો, સાંજની સંધ્યા થઈ। રાત્રિના સમયે રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્રજીના ચરણ દબાવે। રાત્રિએ રામ સુવે ત્યારે લક્ષ્મણજી ચરણ સેવા કરે છે, લક્ષ્મણજી પણ વિશ્રામ કરે છે। બીજી સવાર પડી, એ દિવસે ધનુષી યજ્ઞનો સમય હતો। ધનુષી યજ્ઞની કથા ઠીક 2:30 વાગે। પ્યાર સે બોલીએ, બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી, સદગુરુદેવ। ઓમ નમઃ પાર્વતે પતये। સવારથી ધનુષ યજ્ઞના મંડપમાં તમામ રાજા મહારાજાઓ જવા લાગ્યા।
મંડપના મધ્ય ભાગમાં ભગવાન શંકરનું ધનુષ રાખવામાં આવ્યું છે. શતાનંદજીને જનક મહારાજે કહ્યું, આપ વિશ્વામિત્રજીને અને રાજકુમારોને વિનંતી કરીને બોલાવી આવો. એમની ઉપસ્થિતિમાં ધનુષ યજ્ઞનો આરંભ થાય. શતાનંદજી આવ્યા. વિશ્વામિત્ર અને શતાનંદજી મળ્યા. રામ લક્ષ્મણે શતાનંદજીને પ્રણામ કર્યા. શતાનંદજીએ વિશ્વામિત્રજીને કહ્યું, જનક મહારાજ આપની પ્રતીક્ષા કરે છે, આપ પધારે. વિશ્વામિત્રજીએ રામ લક્ષ્મણને કહ્યું, રાઘવ આપણે જઈએ અને જોઈએ કે વિધાતા કોને મોટાઈ આપે છે, યશ કોને મળે છે, જરા જોઈએ. લક્ષ્મણજીએ હસતા હસતા વિશ્વામિત્રજીને કહ્યું, બાપજી આ જગતમાં યશ અને કીર્તિ એને જ મળે જેના ઉપર આપ જેવા સંતનો અનુગ્રહ હોય. સાયા તું બડો ધણી તુજસે બડો ન કોઈ, સાયા તું બડો ધણી તુજસે બડો ન કોઈ, પણ તું जिसके सर हाथ रखे वो तुझसे भी बड़ो હોય. તમારો જેના ઉપર અનુગ્રહ હોય એને જ મોટાઈ મળશે. સૌ આવ્યા છે. જનકપુર વાસીઓને ખબર પડી રામ લક્ષ્મણ જઈ રહ્યા એટલે આખું ગામ ઉમટ્યું, કાફી ગીર્દી. જનક મહારાજને વ્યવસ્થા કરવી મુશ્કેલ પડી. સેવકોને સૂચના આપી. પોતપોતાની કક્ષા પ્રમાણે યોગ્યતા પ્રમાણે સૌએ સ્થાન લીધું. ચિક્કાર માનવ મેદની તમામ રાજાઓ ચારે બાજુ, ઋષિઓ, અટારીમાં મહિલાઓ, જનક મહારાજના ધર્મપત્ની સુનૈનાજી એક બાજુ, આમ બધા જ સમાજ ગોઠવાઈ ગયો. વિશ્વામિત્રજીનું સ્વાગત થયું, રાજકુમારોનું સ્વાગત થયું. આખા મંડપમાં વિશ્વામિત્ર અને રાજકુમારો ફર્યા. રામાયણકાર એમ લખે છે કે રામ એક હતા, મંડપમાં જોનારા અનેક હતા, અને તેથી દરેકના હૃદયનો ભાવ પણ જુદો જુદો હોય ને રામ એક હોવા છતાં દરેકને જુદા જુદા રૂપે દેખાય. માનસકાર એમ લખે છે, મોટા યોગીઓ હતા એને તત્વની જ્યોત જેવા રામ દેખાયા. વિદ્વાનોને વિરાટ પુરુષ દેખાયા. ભગવાનના ભક્તોને પોતાના ઈષ્ટદેવ દેખાયા. સુનૈનાને જનકને પોતાના સંતાન હોય એવું દેખાયું. સંત પુરુષોને પોતાના નેત્રનું ફળ દેખાયા. શુરવીરો અને બળશાળી માણસો હતા એને ભગવાન મહાન શુરવીર દેખાયા. અભિમાની અને કુટિલ રાજાઓને ભગવાન સાક્ષાત કાળ જેવા દેખાયા. બાબાજી લખે છે, જેના હૃદયમાં જેવો ભાવ હતો એવું પ્રભુ દર્શન થયું છે. આખા મંડપમાં ફર્યા. વિશ્વામિત્ર મહારાજ સહજ બોલ્યા છે, જનકજી આપની વ્યવસ્થા બહુ સુંદર છે. આટલા શબ્દો સાંભળી જનકને સંતોષ થયો. બધા જ મંચની વચ્ચે એક ઊંચો મંચ બનાવેલો રામ લક્ષ્મણ અને વિશ્વામિત્રજી માટે. એના ઉપર બેસનાર દરેકને જોઈ શકે, દરેકે વ્યક્તિને જોઈ શકે. બસ વિનંતી કરી વિશ્વામિત્રની સાથે બંને ભાઈઓ મંચ પર વિરાજિત થયા. હજારો નેત્રો રામ ઉપર લાગ્યા છે. આ રાજકુમાર શું કરશે આવી અનેક આશાઓ પેલી સેવાતી હતી. ભગવાન શિવજીનું ધનુષ્ય વેદિકા ઉપર પડ્યું છે. એ વખતે ગોસ્વામીજી કહે, શ્રી સીતાજીનો પ્રવેશ થાય. ચલી સંગલે સખી સયાની, ચલી સંગલે સખી સયાની, ચલી સંગલે સખી સયાની. ગાવહી ગીત મનોહર બાને, ગાવહી ગીત મનોહર બાને, ગાવહી ગીત સોહનવલ તન સુંદર સારી, સોહનવલ તન, સોહનવલ તન સુંદર સારી, સોહનવલ તન जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। चली संग ले सखी सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत
ગીત મનોહર બાની. સયાની સખીઓની સાથે મંગલ ગીતો ગવાતા હતા. વૈદેહીએ મંડપમાં પ્રવેશ કર્યો છે. બાબાજી કહે સુંદર સાડી પહેરી છે, અતુલિત છબી ભારી, અદ્ભુત રૂપ છે ભગવતી સીતાજીનું. સખીઓ ગીતો ગાતી હતી. મંડપમાં પ્રવેશ કર્યો और बाबाजी ने लिख दिया अवनी मंडप सिय पगुधारी. अवनी अवनी मंडप सिय पगुधारी. देखी रूप मोहे नर नारी. देखी रूप मोहे नर नारी. अवनी मंडप सिय पगुधारी. પ્રવેશ કર્યો સીતાજીએ. તો સીતાજીને જોઈને આખો સમાજ આકર્ષિત થયો એવું લખ્યું. નરનારી બધા સીતાજીના રૂપમાં આકર્ષિત થયા. સીતાજીના રૂપમાં પુરુષ આકર્ષિત થાય એ સમજી શકાય, પણ સ્ત્રીઓ કેમ આકર્ષિત? ઉત્તરકાંડમાં તો લખ્યું છે મોહન નારી નારી કે રૂપા. મોહન નારી નારી કે રૂપા. पन्नगारी अहनीति अनुपा. पन्नगारी अहनीति अनुपा. ભૂષણજીજી એમ કહે ગરુડ એવી નીતિ છે કે નારીને નારી તરફ મોહ ન થાય. માનસ શાસ્ત્રનો નિયમ છે વિરોધાભાસમાં આકર્ષણ. વિરોધ में सदैव आकर्षण होता है. નારીને પુરુષ તરફ આકર્ષણ, પુરુષને નારી તરફ આકર્ષણ, પણ સ્ત્રીને સ્ત્રી તરફ આકર્ષણ ન થાય. ત્યાગીને સંગ્રહ કરનાર તરફ આકર્ષણ, સંગ્રહ કરનારને ત્યાગી તરફ આકર્ષણ. કોઈ બહુ ત્યાગી હોય તો આપણે સવારે ચર્ચા કરતા હતા કે મોટા શ્રીમંતો એના પગમાં પડશે, ત્યાગી તરફ આકર્ષણ. પણ ત્યાગી એમાંથી મુક્ત નથી. ત્યાગીને સંગ્રહ કરનાર તરફ આકર્ષણ, કે મોટો લાખોપતિ પગે લાગતો હોય તો ત્યાગી ગૌરવ લે કે અમને પગે લાગનારમાં તો લાખોપતિ પણ આવે છે. उसको उसके प्रति आकर्षण रहता है. वेदना से मुक्त होना बहुत कठिन है, इसलिए साधना को कठिन मानी गई. आपने कभी सोचा है साधनाशील पुरुषोने निद्रा આવી જાય છે એનું દુઃખ છે, અને સાધન સંપન્ન લોકોને ઊંઘ આવતી નથી એનું દુઃખ છે. साधना वाला मानसो हशे उसको वो सोना नहीं चाहते, वो जप करना चाहते, भजन करना चाहते, પણ એનું મન એટલું શાંત છે કે સહજ નિદ્રા આવી જાય. તો સાધના વાળાને નિંદ આવે એનું દુઃખ છે, સાધનો વાળાને ઊંઘ નથી આવતી એનું દુઃખ. तो कैसे दुख से बचे? इसलिए शंकराचार्य महाराज कहते हैं दोनों से पर हो जाओ. न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदान यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप ओम न मे द्वेष रागो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवो
शिवोऽहं शिव। कहने का मतलब अविरोध में आकर्षण होता है। तो स्त्रीना रूपમાં સ્ત્રી મોહિત થાય આશ્ચર્યકારક છે, પણ કોઈ કન્યા અતિ સુંદર હોય તો સ્ત્રી પણ આકર્ષિત થતી હોય છે. કયા અર્થમાં? કે છોકરી કેટલી રૂપાળી છે, ભગવાને કેટલું રૂપ આપ્યું છે, એમ સ્ત્રી પણ બોલતી હોય. તો આજ ભગવતી વૈદેહીને જોઈને જે આકર્ષણ મહિલાઓનું છે તે શ્રૃંગાર વિષયક આકર્ષણ છે. અથવા તો નારી શબ્દનો અર્થ થાય છે નૃણામ અરી ઇતિ નારી. નૃણામ અરી યાની નરનો દુશ્મન. નરનો દુશ્મન એટલે કામ. તો નારીનો એક અર્થ કામ થાય. આ સીતાજીને જોઈને ખુદ કામદેવ પણ મોહિત થઈ ગયો છે. આવું દિવ્ય રૂપ છે. અથવા તો અવની મંડપ સિંહ પગુધારી. સીતા અને પગુધારી. પગુધારી યાની ભગવાન રામ, જેમણે ભૃગુ ઋષિનું પગલું છાતીમાં ધારણ કર્યું છે. પગુધારી યાની પરમાત્મા. તો શ્રી સીતાજી અને રામ બંનેને મંડપમાં જોઈને સ્ત્રી પુરુષો મોહિત થયા. પુરુષો સીતાજી તરફ और महिलाओं राम के प्रति. સીતાજીની अपनी જે જગ્યા હતી ત્યાં સીતાજી બેસી ગયા. જનક મહારાજે બધાને શાંત કરાવ્યા અને બંદીજનોને સૂચના આપી કે ઉભા થઈ અને મારી પ્રતિજ્ઞાની ઘોષણા કરો. જનકના સેવકોએ ઉભા થઈ હાથ ઊંચા કરી અને સભા મંડપમાં જાહેરાત કરી. અભિમાની રાજાઓ ઘમંડથી બેઠા છે, રામની ઈર્ષા કરે છે. આ રાજકુમાર ધનુષ તોડી શકશે, આપણા જેવા મર્દો અહીંયા બેઠા છીએ, આવું બોલવા લાગ્યા. એમાં જનકના દૂતોએ પ્રતિજ્ઞા કરી. બોલે બંદી બચન બર સુનહુ સકલ મહિપાલ પન વિદેહ કર કહી હમ ભુજા ઉઠાઈ વિશાલ. અમારી ભુજા ઊંચી કરીને હે રાજાઓ, મહારાજ જનકજીની પ્રતિજ્ઞા અમે ઘોષિત કરીએ છીએ. બધા સાંભળો. આમ કહીને જનક દૂતોએ પ્રતિજ્ઞા ઘોષિત કરી છે. નૃપ ભુજ બાલા વિદુ શિવ ધનુ ભાવો. નૃપ ભુજ બાલા વિદુ શિવ ધનુ ભાવો. गुरुव कठोर विदित सबका. गुरुव कठोर विदित सबका. गुरुव विदित विदित सबका. गुरुव कठोर. હે રાજાઓ, તમારી હાથની શક્તિ તો પૂર્ણિમાના ચંદ્રમા સમાન છે. આ તો જનક રાજાના દૂતો બોલે. આખું ગામ સાધુ ચરિત વિદ્વાનોનું ગામ, બોલવામાં બડે વિવેકી હે લોગ. જનક મહારાજના દૂતો એવું બોલ્યા કે હે રાજાઓ, તમારી શક્તિ તો ચંદ્રમાના સમાન. આમ હાથની શક્તિ ચંદ્રમાના સમાન કહી તો બધા ખુશ થઈ ગયા, બધા બાયો ચડાવવા લાગ્યા. બધા એટલા પ્રસન્ન થયા કે શું અમારી શક્તિને બિરદાવી, પણ કોઈ એનું અર્થઘટન યથાર્થ ન કરી શક્યો. જનકના દૂતોએ એટલા માટે કહ્યું કે તમારા હાથની તાકાત ચંદ્રમા સમાન, કારણ કે ચંદ્રમામાં કાળો દાગ છે, એમ તમારી શક્તિમાં અહંકારનો કાળો દાગ છે, એમ કહેવા માંગતા. પણ એ અર્થ લોકોને નહીં પકડા. અથવા તો ચંદ્રની ઉપમા એટલા માટે આપી કે ચંદ્ર શુક્લ પક્ષમાં વૃદ્ધિ પામે, કૃષ્ણ પક્ષમાં ક્ષીણ થાય. યાની તમારી શક્તિ વૃદ્ધિ અને ક્ષીણતા ઉપર નિર્ભર છે, ત્યારે રામની શક્તિ તો અખંડ છે, એમ કહેવા માંગતા હતા. અથવા ચંદ્રની ઉપમા એટલા માટે કે ચંદ્ર સ્વયં પ્રકાશિત નથી, સૂરજનું તેજ લઈને પ્રકાશે છે. તો હે રાજાઓ, તમારી શક્તિ ચંદ્રમાના સમાન ખરી, પણ સૂર્ય વંશનો સૂર્ય રામ બેઠો છે એટલે તમે બધા ઉજળા લાગો છો, નહીતર તમારી શક્તિનો કોઈ અર્થ નથી. અથવા ચંદ્ર જયારે મહાનતા મળી ત્યારે ગુરુ પત્ની ઉપર કુદ્રષ્ટિ કરે, એવી પૌરાણિક કથા. બૃહસ્પતિની પત્ની સામે એમણે ખરાબ દ્રષ્ટિ કરી, જે માં થાય. તો અહીંયા જનકના દૂતો ચંદ્રની ઉપમા આપીને રાજાઓને કહે તમે ચંદ્ર જેવું જ કરો છો, કારણ કે સીતાજી જગતની માં છે ને એને પરણવાનો વિચાર કરો છો, એટલે તમારામાં ચંદ્રમામાં જાજો ફરક. અથવા તો ચંદ્ર સમુદ્રનું સંતાન, લક્ષ્મી પણ સમુદ્રનું સંતાન, બંને ભાઈ બહેન થાય. તો સીતા લક્ષ્મીનો અવતાર છે. હે રાજાઓ, લક્ષ્મી તો ચંદ્રની બેન થાય, તમારા હાથે તો સીતાની રાખડી હોય, એનો પાણી ગ્રહણ કરવાનો વિચાર કરો, એ તમને શોભતું નથી. આટલા અર્થો કર્યા, પણ રાજાઓ આમાંથી એકેય સમજ્યા. એ બધા તો ખુશ થયા, અમને ચંદ્રની ઉપમા આપી. પણ પછી ખુલ્લું કહી દીધું જનકના દૂતોએ કે શિવ ધનુ રાહુ, તમારી શક્તિ ચંદ્રમા સમાન, શંકરનું ધનુષ્ય રાહુ સમાન. છતાંય આ મંડપમાં જે કોઈ ઊંચું કરીને ચડાવી આપશે અને ત્રણેય ભુવનમાં જય મળશે, અને જગતમાં જેના સૌંદર્યનો જોટો નથી એવી અમારી વૈદેહી ગળામાં જયમાળા પહેરાવશે. માટે મર્દો, શૂરવીરો, ઉઠો, તમારી શક્તિનું દર્શન કરાવો. આમ ઘોષણા કરી છે. યાજ્ઞવલ્ક મહારાજ વર્ણન કરે, ભરદ્વાજ
આમ સૂચના આપી છે. શંખનાદ થઈ ચુક્યો. એક પછી એક રાજવીઓ તૈયાર થવા લાગ્યા. ભેટ બાંધે, બાયો ચડાવે, મુકુટ સરખા કરે. સજ્જન રાજાઓએ અભિમાનીઓને કહ્યું કે રહેવા દો, બાપ દાદાની કીર્તિ ગુમાવવી હોય તો ઉઠશો. કેમ? બોલે અમે ધનુષ તોડવાની ઈચ્છા લઈને સીતાને પરણવાની ઈચ્છાથી જ આવેલા, પરંતુ અહીં આવ્યા પછી અમને ખબર પડી કે સીતા ધરતીની પુત્રી છે. હા તો બોલે ધરતીની પુત્રી તો આપણે ધરતીના માલિક છીએ, તો એ આપણી દીકરી ગણાય, અને દીકરીની સાથે પરણવાનો વિચાર કરવો એ યોગ્ય નથી. એટલે તુલસીદાસજીએ ચોપાએ લખી, જીન કે કાછું વિચાર મન ચાપ સમીપ મહી પન જાવી. ચાપ ચાપ સમીપ મહી પન જાવી. થોડી ઘણી સમજ શક્તિ જેનામાં હતી એવા સાધુ ચરિત રાજાઓએ તો ના પાડી દીધી કે અમારે ઉઠવું નથી, તમને ના પાડીએ છીએ કે ઉઠો નહીં, રામ સિવાય કોઈ ધનુષ્ય નહીં તોડી શકે. અભિમાનીઓ માન્યા નહીં કે તમારામાં તાકાત ન હોય તો ઉઠશો નહીં, બાકી અમારા જેવા શુરવીર બેઠા હોય ને એક છોકરો તોડી નાખે. એક રાજવી ઉભો થયો, મુકુટ સરખો કરે, ભેટ બાંધે, તૈયાર થાય, મનમાં ગણપતિની માનતા કરે કે હે ગણપતિજી, મારા હાથે ધનુષ તૂટી જાય તો હું તમને આટલું નૈવેદ્ય ધરાવીશ. પણ હવે એને પોતાની માનતા ઉપર ભરોસો નહીં ને, એટલે પહેલી માનતા આવી કરે કે મારાથી તૂટી જાય તો હું આટલું કરીશ, પણ પાછો ભરોસો નહીં એટલે બીજી માનતા પાછો એનો એ કરે કે કદાચ માની લો મારાથી ન તૂટે તો મારા પછી જેનો વારો આવે એનાથી કોઈથી તૂટવું ન જોઈએ, તો હું તમને 3 ગણા લાડુ ધરાવીશ. કાં તો મારાથી જ તૂટવું જોઈએ અને નહીતર બહેતર છે કોઈથી તૂટવું ન જોઈએ. આ માનવ સ્વભાવ છે. કોઈ પણ કાર્યનો ઉકેલ કાં તો અમારાથી જ આવવો જોઈએ, અને અમારાથી ન આવે તો બહેતર છે એ સમસ્યા બની રહે. એનો ઉકેલ બીજા આપે એમાં મને તમને રસ નથી. કાં તો અમે જ ઉકેલ આપીએ અને કાં તો બીજાથી આવવા દઈએ નહીં. આ માનવ પ્રકૃતિ. અંદરો અંદર ઈર્ષા હતી. એક રાજવી ઉભો થાય એટલે એની પછીના બધા સમૂહમાં માનતા કરતા હતા, જે ઉભો થયો એનાથી ન તૂટે તો અમે આમ કરીશું. ગણપતિ મૂંઝાણા મારે કોની માનતા કબૂલ કરી. આમ અંદરો અંદર ઈર્ષા હતી. તુલસીદાસજી વર્ણન કરે એક રાજવી ગયો, સમુદ્રને ધનુષ્યને થપાટ મારીને ખેંચવાની કોશિશ કરવા ગયો. પાણતામ કી ધરહી ધન મૂઢ અંધ્રપ. બાબાજી કહે મૂઢ અંધ્રપ. જેમ બાજ પંખી નાના એવા તેતરને હુમલો કરે એમ ધનુષ્યને જાણે મલોખાની જેમ તોડી નાખશે એમ જ્યાં લેવા ગયો ત્યાં તો મન હું પાઈ ભટ બાહુબલ અધિક અધિક ગુરુ આય. અડે ત્યાં શક્તિ ધનુષ્યમાં જતી રહે. રાજવી નિર્બળ થઈને પડી જાય, લોકો તાળીઓ પાડે. વૈરાગ્ય વગરનો સંન્યાસી ઝાંખો લાગે એમ ઉદાસ થઈને ગાદી ઉપર બેસે. વળી બીજો આવે, ધનુષ્યને અડે, શક્તિ ધનુષ્યમાં, ધનુષ્ય વજનદાર બને. રાજવી નિર્બળ થઈ અને ગાદી ઉપર બેસે. એક પછી એક રાજાનો પરાભવ થવા લાગ્યો. રામાયણમાં એમ લખ્યું છે કોઈ રાજવી કંઈ કરી શક્યું નહીં. ભૂપ સહાસ દાસ એ કદી બારા. લગે ઉઠાવન ટરૈન તારા. લગે ઉઠાવન. એક સાથે 10,000 રાજા ઉભા છે આ ધનુષ તોડવા માટે, છતાં પણ ધનુષ્યને કઈ થયું નહીં એમ લખ્યું. હવે 10,000 રાજાઓ ઉભા થાય તો બુદ્ધિમાં ઉતરે એવું નથી, કારણ કે 10,000 રાજાઓ ઉભા થાય તો એના 2 હાથ 20,000 હાથ. 20,000 હાથે ધનુષ્યને પકડે તો એ ધનુષની લંબાઈ કેટલી, એ મંડપ કેવડો, આ બધું બુદ્ધિમાં ઉતરે એવું નથી. તો પછી 10,000 નો અર્થ અમુક સંતો એમ કહે કે 10,000 રાજાઓ એક પછી એક ફરી ગયા અત્યાર સુધીમાં, કારણ કે ધનુષ્ય યજ્ઞ ઘણા વખતથી ચાલતો હતો. આજના સમારંભ સુધીમાં 10,000 રાજાઓ એક પછી એક બદલી ગયેલા, છતાં ધનુષ્યને કંઈ થઈ શક્યું નહીં. અથવા તો તુલસીદાસજીનું ગણિત જુદું છે. 10,000 લખવા હોય તો એમાં બાકીના બધા મીંડા જ હોય, એક એકડો સાચો હોય. તો આજના મંડપમાં 10,000 રાજાઓ બેઠા હતા. તુલસી કહે બાકીની બધી શૂન્ય જ હતી, એક રામ જ એકડો સાચો હતો, બાકી સબ શૂન્ય થી બધા મીંડા હતા. એ અર્થમાં પણ કરી શકાય. અથવા તો સહસ 10, સહસ એટલે સહસ્ત્રાર્જુન, 10 એટલે દશાનન. 2 વ્યક્તિના ટૂંકા નામ કવિતામાં મૂક્યા છે. સહસ્ત્રાર્જુન અને દશાનન પણ આવી ગયા તો એનાથી ધનુષ્યને કંઈ થયેલું નહીં ભૂતકાળમાં. તો કોઈ રાજવી ધનુષ્યને કંઈ કરી શકે. કામી માણસ ગમે તેટલું બોલે પણ સતીના મનને અસર ન થાય એમ શિવ ધનુષ્યને કોઈ અસર ન થઈ. તમામ રાજાઓ નિસ્તેજ થઈ ગયા છે, તેજહીન બની ગયા.
આ દ્રશ્ય જોઈને જનક મહારાજ અકળાઈ ગયા કે આટલી મોટી સભામાં કોઈ શુરવીર ન નીકળ્યો, ધનુષ્ય તોડી શકે. આખી સભા ઉદાસ થઈ. રતિ બિન રાજ, રતિ બિન પાટ, રતિ બિન રાજ, રતિ બિન પાટ, રતિ બિન માનસ લાગત ફીકો, રતિ બિન સાધુ, રતિ બિન સંત, રતિ બિન જોગન હોય જતી કો. રતિ બિન રાજ, રતિ બિન પાટ, રતિ બિન માનસ લાગત ફીકો, રતિ બિન સાધુ, રતિ બિન સંત, રતિ બિન જોગન હોય જતી કો. કવિ ગંગ કહે સુન શાહ અકબર, રતિ બિન માનવ એક રતિ કો, રતિ બિન માનવ એક રતિ કો, રતિ બિન માનવ. તેજ ગયું, રતિ ગઈ, ઓજસ ગયું, એટલે માણસની કોઈ કિંમત નહીં. આખી સભા નિસ્તેજ. જનક આવેશમાં આવીને ઉભા થયા. આખી સભાનું અપમાન કરીને કહેવા લાગ્યા કે ખંડ ખંડ અને દ્વીપ દ્વીપ થી તમે આવ્યા છો. ધનુષ્યને ઊંચું કરવું, ચડાવવું ને તોડવું તો દૂરની વાત, પણ તલના દાણા જેટલું જગ્યાએથી તમે ખેસવી પણ શક્યા નહીં. મને આવી ખબર હોત કે ધનુષ્ય તોડનારો વિરંચીએ કોઈને બનાવ્યો જ નથી તો આવી પ્રતિજ્ઞા કરીને મશ્કરીને લાયક ન બનત. હવે પ્રતિજ્ઞા તોડું તો સત્ય ચૂક્યો કહેવાઉં અને ન તોડું તો મારી પુત્રી કુંવારી રહે. મને આવી ખબર હોત તો હું ઘોષણા ન કરત રાજાઓ. બધાનું જાહેરમાં અપમાન કર્યું. આટલેથી અટકે તો વાંધો નહીં, પણ જનકજી એમ બોલા, કહેતા જ હું આશ, બાબાજી लिख देते हैं, तज हुआश, आशा छोड़ी दो હવે. तज हुआश निज निज गृह जागु, लिखान विधि वैदेही विवाहु. तज हुआश निज निज गृह, लिखान विधि वैदेही विवाहु. મારી કન્યાનો વિવાહ વિધાતાએ લખ્યો નથી લાગતો. આશા છોડીને તમારે ઘરે જતા રહો. આમ જાહેરમાં રાજાઓનું અપમાન કરી. હવે જાહેરમાં આપણને કોઈ આમ કહે કે તમે ઘરે જતા રહો તો સમજદાર માણસ એ કહેવાય કે ઉભો થઈને જતો રહે, કારણ કે આ તો મોટું અપમાન છે જાહેરમાં. પણ કરુણા એ હતી કે એ મંડપમાંથી કોઈ ઉભો થયો નહીં, બધા બેસી રહે. અમુક રાજાઓએ બીજાને કહ્યું કે જાહેરમાં આપણું અપમાન કરે છે, હવે જતા રહીએ. તો બાજુવાળાએ કીધું હવે બેઠા છીએ. અરે બોલે આપણું અપમાન કરે, બાપ દાદાની કીર્તિનો સવાલ છે. બીજાએ કહ્યું કીર્તિ રહી છે ક્યાં કે સવાલ ઉભો થાય. જે હતી એ તો આપણે ધનુષને અર્પણ કરી દીધી છે, હવે કઈ રહી નથી, બેઠા છે. ત્રીજાએ કહ્યું પણ બેસીને ફાયદો શું, આપણો તો વારો આવી ગયો, હવે આપણે તો કઈ કરી શક્યા નહીં. બોલે આપણે કઈ ન કરી શક્યા તો આ રાજકુમાર એક છોકરો કરી શકશે, નાનો એવો બાળક. બોલે પણ એ કઈ ન કરી શકે તો આપણે તો કઈ ફાયદો નથી. બોલે મોટામાં મોટો ફાયદો થશે શું, કે રામ પણ કઈ નહીં કરી શકે તો કઈ કન્યાને કુંવારી થોડી રાખશે. તો કદાચ જનક ઋષિઓને પૂછે, આવું અંદરો અંદર વિચારતા. અને ઋષિઓ એમ કહે કે કોઈ ધનુષ તો તોડી શક્યું નહીં, હવે મારી કન્યા, જનકને એમ કહે કે તમારી કન્યાને જયમાળા લઈને મોકલો ને આમાં જે રાજકુમાર એને પસંદ પડે એના ગળામાં જયમાળા પહેરાવી દે. આવો સ્વયંવર કદાચ જાહેર થાય અને જયમાળા લઈને સીતા નીકળે અને એમાં કદાચ આપણો નંબર આવી જાય. આ દ્રષ્ટિથી બધા બેસી રહ્યા, નહીતર આટલું મોટું અપમાન થયા પછી માણસે જતું રહેવું જોઈએ. પણ બધા ચૂપચાપ બેઠા છે. જનક મહારાજ બહુ બોલ્યા છે. જનકજી એમ કહ્યું કે આજ પછી કોઈ ક્ષત્રિય હોવાનું મારી આગળ વાત કરશો નહીં. મને એમ લાગે છે ભગવાન પરશુરામે પરશુનો ઉપયોગ કર્યા પછી ધરતી ક્ષત્રિયહીન થઈ ચૂકી છે. આજથી હું ઘોષણા કરું છું કે આજ જાની બીનુ ભટ્ટ માગી ભાઈ, આજ થી ધરતીનો પિંડ શુરવીર વગરનો છે. વીર વિહીન મહિમે જાની, આ ધરતી ઉપર કોઈ સાચો શુરવીર છે જ નહીં. કોઈ ક્ષત્રિય હોવાનો દાવો કરશો નહીં. આમ જ્યાં જનકજી બોલ્યા કે કોઈ ક્ષત્રિય નથી, બધાએ શાંત ચિત્તે સાંભળ્યું, પણ લક્ષ્મણજીથી સહન થયું. વિશ્વામિત્રજીની ડાબી બાજુએ બેઠેલા સૌમિત્રી અકળાઈ ગયા, નેત્રો લાલ થઈ ગયા, રૂવા બેઠા થઈ ગયા. અને બાણ સમાન જનકના શબ્દો લાગ્યા. લગે બચન જનુ બાણ, બાવાજી કહે રેવાયું નહીં. એકદમ ઉભા થઈ ગયા વિશ્વામિત્રજીની બાજુમાં. રામજીએ જોયું, લખાન, હા મહારાજ, કાં તો જનકને કહો શબ્દ પાછા ખેંચી લે, અને કાં તો તમારે પરિશ્રમ ન લેવો હોય તો મને મંજૂરી આપો. મહારાજ જનકજીને બોલવાનો ખ્યાલ નથી રહ્યો. કે જનક કહી જસી અનુચિત બાની, વિદ્યમાન રઘુકુલ મન જાની. अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ. जोरावर अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ. अलोका मन
नाल जिमी चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले गाओ। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले। महाराज जनकजीना शब्दो पाछा खेंचाओ અને કામને આજ્ઞા આપો. તમે જો આજ્ઞા આપો તો દડાની માફક બ્રહ્માંડને લઈ લો. તમારી જો આજ્ઞા થાય તો સરોવરમાં પાણી પીવા ગયેલો હાથી પાણી પીતા પીતા રમતમાં કમળનું મૂળિયું પકડીને જેમ કમળને નિર્મૂળ કરે એમ એક હાથે ધનુષને લઈ ખભા ઉપર મૂકી અને 400 ગાવ દોડ્યો જાઉં. તમે જો આજ્ઞા આપો તો કાચા ઘડાને ફોડી નાખતા વાર ન લાગે એમ બ્રહ્માંડના ચૂરા કરી નાખું. મહારાજ આપ આજ્ઞા આપો તો બિલાડીના ટોપને ઉડાડતા જેટલી સહજતા કરવી જોઈએ એટલી સહજ રીતે આ ધનુષને ઉડાડી મૂકું. અને મહારાજ તમારી કૃપાથી, તમારા બળથી, તમારી તાકાતથી અને જો મને આજ્ઞા આપો હું બોલ્યો એટલું ન કરી બતાવું તો આજથી સુમિત્રાનો દીકરો હાથમાં ધનુષ્ય બાણ ધારણ નહીં કરે. મહારાજ ભિક્ષા માંગીને પેટ ભરીશ, ક્ષત્રિય કવડાવવાનું બંધ કરી દો. મહારાજ સુમિત્રાનું દૂધ પીધું હોય તો હું કહું એટલું કરી બતાવું. આપ આજ્ઞા આપો તો આટલું બધું લક્ષ્મણજી બોલ્યા છે. સભામાં સન્નાટો છવાઈ ગયો. ભગવાન રામ લક્ષ્મણજીના ઉગ્ર વાક્યોને સાંભળે છે. બહુ બોલ્યા છે લક્ષ્મણ. તુલસીદાસજીએ લખવું પડ્યું રામાયણમાં કે લક્ષ્મણજી એટલું બધું બોલ્યા, એટલું બધું લક્ષ્મણજી બોલ્યા છે કે આખી ધરતી ધ્રુજવા લાગી, સિંહાસનો ડોલવા લાગ્યા. લખન સકોપ બાબાજી लिखते हैं, લખન સકોપ बचन जब बोले ત્યાં તો ડગમગાની મહી દિગ્ગજ ડોલે, ડગમગાની મહી દિગ્ગજ ડોલ. દિક્પાળો ધ્રુજવા લાગ્યા, સિંહાસનો ધ્રુજવા લાગ્યા, ધરતી કાંપી ગઈ, બધા ડોલ્યા. પણ તુલસીદાસજી કહે બે ન ડોલ્યા, એક રામ ને બીજું ધનુષ, એ હજી એમનેમ કોઈ અસર નહીં. બધા ડોલ્યા અને રામ હજી એમનેમ. પછી લક્ષ્મણજી થી રહેવાયું નહીં, એટલા બધા આવેશમાં આવી ગયા અને ભગવાનને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ હજી તમે કઈ બોલતા નથી, મારું શરીર આખું લાલ થઈ ગયું છે ક્રોધમાં, મારી સામે તો જુઓ. એ વખતે ભગવાન બોલ્યા કે લક્ષ્મણ, સૂરજ ઉગે ને એના પહેલા આકાશ લાલ થાય. હવે તું લાલ થઈ ગયો, હવે સૂરજ ઉગવાની તૈયારી છે. પહેલા આકાશમાં મેઘની ગડહડાટી થાય અને પછી વર્ષા થતી હોય, માટે તુને ગર્जना कर दी, अब कुछ समय के बाद मैं वर्षा कर दूंगा. ભગવાન રામજીએ લક્ષ્મણને ઈશારો કર્યો. ઈશારામાં લખન સમજી ગયા. શું ઈશારો કર્યો એ તુલસીદાસજીએ લખ્યું નથી. આ પ્રસંગમાં ઈશારા બહુ આવે છે. आंखों को एक भाषा होती है. भगवान राम जी अपनी आंखों से लखन को समझा देते हैं અને લક્ષ્મણજી ચૂપ થઈ ગયા. પછી સંતો ચર્ચા કરે કે ઈશારામાં શું કર્યું છે. રામજી એમ તો નહીં કહ્યું હોય કે તું બેસ જા, મારે તોડવાનું છે, તું ક્યાં ઉભો, એવું તો ભગવાન નહીં કહે. તો ભગવાને શું ઈશારો કર્યો? એક સંત કહે ઈશારામાં ભગવાને બીજું કઈ નહીં કહ્યું. લખનની સામે જોઈ અને વિશ્વામિત્રજીને બતાવ્યા કે લખન, જનકજી એમ કહ્યું કે દુનિયામાં કોઈ ક્ષત્રિય નથી, ત્યારે તારા કરતા ડબલ ગુસ્સો મને આવ્યો છે કે હમણાં બતાવી દઉં. પણ વિશ્વામિત્રજી બેઠા છે, એને પૂછ્યા વગર ઉભા થવું એ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન છે. મર્યાદા બતાવી. લક્ષ્મણજી સાવધાન બેસી ગયા. ઈશારો વિશ્વામિત્રજીને હતો, સમજી ગયા વિશ્વામિત્રજી. હાથ ઊંચો થયો, રાઘવની પીઠ ઉપર ભાવથી હાથ ફેરવીને કહું, રાઘવ ઉઠું રામ ભંજહું ભવ ચાપા, ઉઠું રામ ભંજહું ભવ. સબ ગાઈએ, ઉઠું રામ ભંજહું ભવ ચાપા. મેટહું તાત જનક પરિતાપા, મેટહું તાત જનક પરિતાપા. વિશ્વામિત્રે કહ્યું, રાઘવ ઉઠો ભાઈ, ધનુષને તોડી નાખો. સૂચના આપી દીધી. અને જનકનો સંતાપ તોડો. એને ચિંતા છે ને કે મારી પુત્રી કુંવારી રહેશે, માટે તોડી નાખો. એક પિતાની ચિંતા તૂટી જાય. ઉઠો. ધનુષને ચડાવી આપે ને તોય સીતા જયમાળા પહેરાવે એવી શરત હતી. પણ વિશ્વામિત્રજી એક કદમ આગળ ચાલીને કહ્યું, તોડી નાખો. તોડવાનું શું કામ કહ્યું? ધનુષ્ય એમનેમ રહી ગયું હોત તો ભવિષ્યની પ્રજા માટે માર્ગદર્શક બને. પણ તોડવાનું એટલા માટે રામજીને કહ્યું. એના બે કારણ. એક તો એ કે ભગવાન તમારો હાથ જેને અડે એની મુક્તિ થઈ જવી જોઈએ. આ ધનુષ્ય એમનેમ રહેશે તો ભલે કાલ કોઈ ક્ષત્રિય દોરી ચડાવીને યુદ્ધમાં એનો ઉપયોગમાં લેશે. ઈશ્વરનો હાથ અડે એનું હવે કલ્યાણ થઈ જવું જોઈએ, માટે એની મુક્તિ કરી નાખો. અથવા તો તોડવાનું એટલા માટે કહ્યું કે ધનુષ્ય એ અહંકારનું પ્રતીક છે, સીતાજી ભક્તિ છે. અહંકારના ટુકડા જ્યાં સુધી જીવ ન કરે, સાધક ન કરે, ભક્ત ન કરે, ત્યાં સુધી ભક્તિ જયમાળા ન પહેરાવે. अहंकार टूटना चाहिए. हमारी गंगा सती कहती है
ભક્તિ રે કરવી એને રાંક થઈને રહેવું પાનબાઈ મેલવું અંતરનું અભિમાન ભક્તિ રે કરવી એને રાંક થઈને રહેવું પાનબાઈ મેલવું અંતરનું અભિમાન. અભિમાની માણસ ભક્તિ ન કરી શકે. ભક્ત તો નિરાભિમાની હોવો જોઈએ, નિરઅહંકારી થવો જોઈએ. ભક્તિ તો ત્યારે મળે માણસનું જીવન જયારે આવું નિરમ. આજે તો અહંકારથી હું તમે ભરેલા છે. મીન પિયાસી એ બહુ સરસ કવિતા લખી, બહુ અચ્છા કવિ હે મીન પિયાસી. એમણે બાળગીત જેવી કવિતા લખી છે, પણ મારા તમારા માટે બહુ મહત્વ. કબૂતરોનું ઘૂ 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 મીન પિયાસી લખે. કબૂતર હોય એ ઘૂ 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 બોલે. કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ, ઉંદર ચકલા ચૂ ચૂ ચૂ, છછુંદરોનું છું છું છું, ભમરા ગુંજે ગું ગું ગું, કોયલ કુંજે કુ કુ કુ. આ કુંજનમાં શી કક્કા વારી હું કુદરત ને પૂછું છું. ઘુવડ સમો ઘુઘવાટા કરતો આ માનવ બોલે હું હું હું. કબૂતરો ઘૂ બોલે ને આપણે હું બોલીએ, આમાં કાંઈ ફર્ક નથી. પેલા શું બોલે ચકલા ઉંદર, આપણે હું બોલીએ, ક્યાં ફર્ક? મનુષ્ય પણ એક પ્રાણી છે અંતે, ઓર ક્યાં હે. માણસ રાત દિવસ હું બોલ્યા કરે. કવિ બહુ સરસ લખે. પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે, કવિ કહે ભગવાન તને પૂછશે. પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે, કોઈનું સુખ દુઃખ પૂછ્યું તું, અને દર્દ ભરેલી આ દુનિયામાં તે કોઈનું આંસુ લૂછ્યું તું. દર્દ ભરેલી આ દુનિયામાં તે કોઈનું આંસુ લૂછ્યું તું. ત્યારે ગેંગે ફે ફે થઈને કહેશે હે 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 શું શું શું. આ બધું કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ, ઉંદર ચકલા ચૂ ચૂ ચૂ, છછુંદરોનું છું છું છું, ભમરા ગુંજે ગું ગું. આ કુંજન વાસી કક્કા વારી હું કુદરત ને પૂછું છું. ઘુવડ સમો ઘુઘવાટા કરતો માનવ બોલે હું. કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ, કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ. સમાનતાનો સાદ પડ્યો જ્યાં ઊંચું શું ને નીચું શું. સમાનતાનો સાદ પડ્યો ત્યાં ઊંચું શું ને નીચું શું. સમાનતાનો લખપતિઓના લાખ નફામાં સાચું ખોટું કળવું શું. લખપતિઓના લાખ નફામાં સાચું ખોટું કળવું. હરિભજતો પેલો હોલો કે છે પીડિતો નો પ્રભુ તું. કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ, કબૂતરોનું કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ, કબૂતરોનું ઘૂ. તો કબૂતર ઘૂ ઘૂ બોલે, આપણે હું બોલીએ. માણસ તો ઘણી વખત વિચાર કરે. ગામડામાં તમે જોજો, ગાયના અને ભેંસના પગમાં જુવારના દાણા તમે નાખી દો તો એ કબૂતર ત્યાં જઈને ચણી આવશે. એને પશુનો ડર નહીં લાગે. દેખના કવિ કે આ ભેંસ મારા ઉપર પગ મૂકશે એવો એને ભય નહીં. અને તમે ખાતરી કરજો હથેળી જાતના દાણા લઈને એક એક કબૂતર આવે તો કેજો, કારણ કે કબૂતરને ખબર કે આનો ભરોસો. કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ, ઉંદર ચકલા ચૂ ચૂ ચૂ, છછુંદરોનું છું છું છું, ભમરા ગુંજે ગું ગું ગું. આ કુંજન માસી કક્કા વારી હું કુદરત ને પૂછું છું. ઘુવડ સમો ઘુઘવાટા કરતો માનવ બોલે હું, માનવ બોલે હું. કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ. તો પછી માણસ કેટલો ઊંચો ગણવા. કબૂતરો આપણો ભરોસો કરતા નથી. સંસ્કૃત વાંગ્મયમાં લખ્યું છે આહાર નિદ્રા ભય મૈથુન. ખાવું પીવું વિહાર કરવો એ તો પશુઓ પણ કરે છે, અને શરમાવવું જોઈએ કે મારા તમારા કરતા સંયમ પૂર્વક કરે છે. એક માનવ બેફામ વર્તે છે, પશુઓ સંયમી છે. આપણી જેમ જ એનું જીવન ચાલે છે. માણસ એમ માને કે આપણા લગ્ન થાય એમ પશુઓમાં લગ્ન નથી થતા. એમાં લગ્ન થાય, એમાં તેડવા જવાનું મૂકવા બધું હોય છે, વ્યવહાર બધા કર્યાવર. આ તે તો ભાષા આપણે જાણતા. કીડી બચારી બહુ જૂનું ભજન છે. કીડી બિચારી
कीड़ली रे कीड़ी ना लगनिया लेवाय पंखी पारे वाने नो तरा पंखी पारे वाने नो तरा जाने मोटा निजान हालो कीड़ी बाई नी जान मा हालो कीड़ी बिचारी जो न कीड़ली कीड़ी ना लगनिया लेवाई पंखी जनावर ने नोतरा एणे पंखी जनावर ने नोतरा जाने मोटा निजान हालो कीड़ी बाई नी जान मा हालो। एक एक नो आध्यात्मिक अर्थ है, ये केवल विनोद नहीं है, बड़ा अद्भुत काव्य है। हाँ? मालवे लेवा मालवियो गोल मकोड़ो हाल मोटो वरो छे लेवा मालवियो गोल हालो कीड़ी बाई नी जानमा हालो। बड़ा अच्छा भोजा भगत ने लिख दिया है। हाँ? पछी बहुत सरस कड़ी अभी आती है। वांडरे चढ़ी गयो वाहड़े रे जोवा जानू नी वाट जोवा जानू नी वाट हालो कीड़ी बाई हालो। कीड़ी बिचारी जने कीड़ली रे कीड़ी ना लगनिया लेवाय पंखी पारे वाने नोतरा पंखी पारे वाने नोतरा जाने मोटा निजान हालो कीड़ी बाई निजान मा हालो हालो कीड़ी बाई निजान मा हालो कीड़ी बाई। बड़ा आध्यात्मिक काव्य है। फिर कवि मारो कहेવાનો अर्थ માનવ પણ અંતે એક પ્રાણી છે। રાત દિવસ માનવ હું કરે છે એટલે ભક્તિ મળતી નથી। હુંનું ધનુષ્ય તૂટે તો હરિની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય। તો વિશ્વામિત્ર जी कहते हैं धनुष्य तोड़ी नाखो उठहूं राम भंजग पव चापा मेटहूं तात जनक परितापा। उठो राम धनुष तोड़ी नाखो बाध्य सूचना आपी। रामजी सिंहासन ઉપર ઉભા થયા ત્યારે કેવું લાગ્યું? તુલસીદાસજીને જેવું દેખાયું એવું લખ્યું। ભગવાન સિંહાસન ઉપર ઉભા થયા ત્યારે એવું દેખાયું કે ઉદયાચલ પર્વતને શિખરને તોડી અને જાણે સૂર્યોદય થતો। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज बन हर्षे लोचन भ्रंग बिकसे संत सरोज बन हर्षे लोचन भ्रंग। भगवान उभा थया जाने सूर्योदय कारण के राजाओने चंद्રની ઉપમા આપી એટલે રામને સૂર્યની ઉપમા આપી। સૂર્યોદય થયો એવું લાગ્યું। सूरज उगे એટલે कमल खिले कमल खिले એટલે ભમરાઓ ગુંજાર કરે सूरज उगे એટલે रात नाश पामे। तो राम रूपी सूरज उग्यो तो कमल कया खिला बिकसे संत सरोज बन। संत रूपी जेटला महात्माओं बैठा था ये संत रूपी नाम मन रूपी कमलों खिलवा लाग्या एना नेत्र रूपी भमराओ गुंजार करवा लाग्या। राम उभा थया એટલે રાજાઓની આશા રૂપી રાત્રિ ખલાસ થઈ ગઈ। ન બોલવાના વાક્યો બોલતા હતા એ નક્ષત્રોના તેજ વિલીન થઈ ગયા। રામજી વિશ્વામિત્રજીને વંદન કરી सिंहासन पर थी धीमे धीमे नीचे उतर्या। धनुष्य तरफ जवा लाग्या। हजारों आंख प्रभुना तरफ थी। आ बालक शू करशे? बिल्कुल सहज चले जाते। अटारीमां बैठेला जनकना पत्नी सुनैनाजी ने शंका पड़ी कि आ बालक तोड़ी शकशे? मोटा मोटा रावण ने बाणासुर जेवा कई न करी शक्या। सखी जनक महाराज ने कहो बालक ने मनावे। बधा कौतुक जोवा भेगा थया। काले कौशल्या ने आपणे मुख शुं बतावीशुं? आ बालक ने कंईक थई जशे। बालक ने पाछो हटावो। आवी जिद करे बराबर नहीं। एनी उम्र तो केटली नानी जो सुनैनानो मातृभाव प्रगट।
સખીએ સુનૈનાને કહ્યું, દેવી તમને ઉપદેશ ન અપાય, પણ તમે એમ કેમ માની લીધું કે રામ નહીં તોડી શકે? બોલે એની ઉંમર કેટલી નાની? બોલે દેવી ખોટું ન લાગે તો કહું શું, તેજસ્વીને કોઈ દિવસ નાનો ન ગણાય. દેવી આપણા દેશની અંદર ઉંમરથી માણસની મહાનતા નથી, અંતઃકરણની શુદ્ધિથી મહાનતા. સૂર્યદેવ નાના એવા હોય, ઉદય પામે ત્યારે, છતાં બ્રહ્માંડનું અંધારું લઈ લે તો શું સૂર્યને નાનો ગણવાનો? દેવી મંત્ર બિલકુલ નાનો એવો હોય તો બ્રહ્માદિ દેવતાઓ વશ થાય તો શું મંત્રને નાનો ગણવાનો? માટે દેવી રામજીને નાના ન ગણો. મનનું સમાધાન થયું. રામજી ધનુષ્યની પાસે પહોંચી ગયા. સીતાજીએ જોયું રામ આવ્યા છે. એક એક ક્ષણ સીતાજીને યુગ સમાન વીતે છે. ભગવાન ધનુષ્યને એક પરિક્રમા કરે. ધનુષ્ય તોડવામાં રામજી વિલંબ કરે છે. સીતાજીને એક એક પળ યુગ સમાન જાય. ભગવાન જાણી જોઈને વિલંબ કરે. બાર બાર રામજીની સામે જુએ, પાછા સીતાજી ધરતીની સામે જુએ. બાબાજી એમ લખ્યું છે, પ્રભુ ચિતવ પુનિ ચિતવ મહી. રામને જોઈને ધરતીની સામે સીતાજી જોઈ જાય. એના બે કારણો. એક તો સીતાજી રામને એમ કહેવા માંગે કે તમે મારી કસોટી કરો છો, બાકી હું ધરતીની પુત્રી છું, જેટલી ધરતી ધીરજ રાખે એટલી હું રાખી શકું. અથવા તો સીતાજી એમ કહે કે મહારાજ જલ્દી તોડી નાખો, નહીતર ધરતીની પુત્રી ધરતીમાં સમાઈ જઈશ તો આ પ્રસંગે એમને ઉભો રહી જશે, માટે જલ્દી કરો. આમ સીતાજી જાણે વિનંતી કરે. ઘણી કોશિશ સીતાજીની મનોમન, પણ રામજી ધનુષ તોડતા નથી. ચાય કરીને વિલંબ કરે. ખૂબ સીતાજીને એક એક પળ યુગ સમાન. જાનકીજી દેવતાઓની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. શંકરજીને કહે તમારું ધનુષ હળવું થાય એવું કરો. શિવ ધનુષને કહ્યું તમારી જડતા રાજાઓ ઉપર નાખી અને રામના હાથે હળવું થઈ જાવ, તૂટી જાય, જલ્દી તૂટી જજો એમ પ્રાર્થના કરે. સીતાજી ગણપતિની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ગણપતિ દેવા કરું તારી સેવા, કરું તારી સેવા. ગણપતિ દેવા કરું તારી સેવા, કરું તારી સેવા. માતાજી તમારા પાર્વતી છે, માતાજી માતાજી તમારા પાર્વતી છે, માતાજી તમારા પિતા છે શંકર દેવા ગરીબ નિવા. ગણપતિ દેવા કરું તારી સેવા, કરું તારી સેવા, કરું તારી સેવા. ગણપતિ દેવા કરું તારી સેવા, કરું તારી સેવા, કરું તારી સેવા, કરું તારી. હે ગણપતિજી, આપ રામજીને ધનુષ તોડવામાં મદદ કરો. ગણપતિની માનતા શું કામ કરી સીતાજી? એના બે ચાર કારણો. એક તો ગણપતિ વિઘ્ન હરતા ગણાય, એટલે કોઈ પણ કાર્ય હોય આવું તો એમાં ગણપતિની માનતા કરીએ તો વિઘ્ન ના આવે. બીજું કારણ, સીતાજીએ વિચાર્યું કે આ ધનુષને ખેંચવામાં હાથી દ્વારા ઉપયોગ થયો, હાથીની સૂંઢ દ્વારા ખેંચવામાં આવેલું, તો ગણપતિની માનતા કરું તો એને સૂંઢ છે એટલે એ પણ થોડુંક સૂંઢથી મદદ કરે તો જલ્દી ઊંચું થઈ. અને ત્રીજું કારણ મહત્વનું, સીતાજીને ભય લાગ્યો કે શંકરનું ધનુષ્ય છે અને કદાચ રામજીના હાથે તૂટી જવાનું છે, અને તૂટ્યા પછી શંકરજી ક્રોધ કરે તો કે મારું ધનુષ કોણે તોડ્યું, તો પ્રસંગ બગડે. તો ગણપતિને વિનંતી કરું, તોડવામાં ગણપતિ મદદ કરે તો શંકર ગુસ્સો નહીં કરે, કારણ કે એને એમ થશે કે આમાં ઘરનો દીકરો જ કામમાં આવ્યો, હવે આમાં ગુસ્સો કોના ઉપર કરવો, એટલા માટે ક્રોધ નહીં કરી શકે. એટલા માટે ગણપતિ દેવા કરું તારી સેવા, કરું તારી સેવા. ગણપતિ સેવા, કરું તારી સેવા, કરું તારી સેવા.
વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગત્પિતાય નાદાનનાય શ્રુતિ અગ્ન વિભૂષિતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે ગણપતિ દેવા કરુતાદિ સેવા કરુતાદિ સેવા કરુતાદિ સેવા કરુતાદિ વક્રતુંડમ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ શુભ કાર્યેષુ સર્વદા. માનતા થઈ ગઈ. ભગવાન રામજીને લાગ્યું કે હવે જો વિલંબ કરીશ તો સીતાજી પ્રાણ છોડી દે. એક જ પળયુગ સમાન. અને પાણી પાણી કરતો માણસ મૃત્યુ પામે ને પછી અમૃતનું તળાવ હાજર કરો તો શું કામ? ગજબ હાથે ગુજારીને સમયસર કામ ન થાય તો એનું મહત્વ નહીં. ગજબ હાથે ગુજારીને પછી કાશી ગયાથી શું? અને વિચાર્યું નહીં લઘુ વયમાં પછી વિદ્યા ભણ્યાથી. સુકાણા મોલ સૃષ્ટિના પછી વૃષ્ટિ થયાથી શું? સુકાણા મોલ સૃષ્ટિના સુકાણા મોલ સૃષ્ટિના પછી વૃષ્ટિ થયાથી શું? અને મળી દુનિયા મેં બદનામી પછી નાસી ગયાથી શું? મળી દુનિયા મેં બદનામી પછી નાસી ગયાથી શું? જે સમય આવ્યો એ સમયમાં માણસ કામ ન કરી લે તો શું અર્થ? મુંબઈથી ટ્રેન ઉપડીને એમાં એક માણસ 3 દિવસના ઉજાગરા કરેલા રાતના. પછી ગાડીમાં બેઠો તો એમને વડોદરા ઉતર્યું. પછી એમને ગાર્ડને એમ કહ્યું, સાહેબ વડોદરા આવે ને ત્યારે તમે મને જગાડશો. મને બહુ ઉજાગરો છે ને હું સુઈ જવાનું છું એ નક્કી છે ને જાગવાનું નથી એ નક્કી. અને તમે ગમે તે થાય હું ન જાગું ને તોય મને ખેંચીને પ્લેટફોર્મ ઉપર ફેંકી દેજો. બાકી મને જગાડજો, નહીતર મારું આખું કામ બગડી જશે. જો અમદાવાદ આવી ગયું તો બહુ દુઃખી. ગાળ કહે મારે ગાડી ક્યારે ઉપાડવી ને ક્યારે રોકવી એ કામ મારે, જગાડવાનું કામ મારે નથી હોતું. બોલે નહીં સાહેબ માનવતા ખાતર હું પગે લાગુ છું, આમ લોટપોટ થઈ ગયો એના પગમાં, ગમે તે થાય તમે આટલું કરો. 15 મિનિટ બગાડી એટલે ગાડે કહું સારું સુઈ ગયો. ગાડી ઉપડી, કઈક બન્યું એવું અમદાવાદ આવી ગયો. એનો જાગ્યો. જાગીને કોઈને પૂછ્યું કયું સ્ટેશન? જવાબ આપનારાએ કીધું 50 પૈસા આપો તો કહું. પેલો સમજી ગયો અમદાવાદ આવી ગયો. નહીતર 50 પૈસા કોઈ ન માંગે. નક્કી થઈ ગયું અમદાવાદ આવી ગયું. અને નીચે ઉતરીને શું ધુઆ કુવાત્યો, ગાર્ડનો કોટ પકડ્યો. મેં તમને કીધું તું કે ધક્કો મારીને મને નાખી દેજે, તમે મને જગાડ્યો નહીં. અમદાવાદ આવી ગયું, વડોદરા મારે ઉતરવાનું હતું, મારો આખો પ્રસંગ બગડી ગયો. એ તો એની સીટી ખેંચી લીધી ને કોટ પકડ્યો. મારવાની તૈયારીમાં ગાળો ગાળ 50-100 માણસો ભેગા થઈ ગયા. ગાળ બિલકુલ ચૂપ. બધાએ ગાર્ડને કહ્યું કે આટલી બધી ગાળો દે તો તમે બોલતા કેમ નથી? બોલે મને એનો વિચાર નથી આવતો. તો મેં વડોદરામાં પરાણે ઉતાર્યો એ મને કેટલી ગાળો દેતો હશે એનો મને વિચાર, કારણ કે એક બીજાને ઊંઘમાં ઉતારી મૂકું. મને આની ચિંતા નથી, પણ મેં જેને ધક્કો મારીને બહાર કાઢ્યો એ કેટલી ગાળો દેતો હશે એનો મને વિચાર આવે. સમય પર કામ ન થાય તો કામની કોઈ કિંમત નહીં. માનસકાર કહે એક વખત સમય વીતી ગયા પછી શું? રામજીને લાગ્યું કે હવે ધનુષ્ય તોડી નાખું. માતા પિતાને યાદ કર્યા, ગુરુને યાદ કર્યા, વિશ્વામિત્રજીની સામે જોઈ લીધું. નાનકડા એવા સર્પને જેમ ગરુડ પંખી જુએ એમ ભગવાને ધનુષ્યને જોઈ લીધું. આ નિર્ણય કરી લીધો તોડવાનો. ભગવાન ધનુષ્યના એક છેડાને દબાવવા માટે જ્યાં તૈયાર હતા, માનસકાર કહે લક્ષ્મણજીનો ખ્યાલ ગયો પ્રભુ તોડવાની તૈયારી. એકદમ ભગવાન વિશ્વામિત્રની બાજુમાં લક્ષ્મણજી ઉભા. બંને પગ સિંહાસન ઉપર લક્ષ્મણજી દબાવવા લાગ્યા. વિશ્વામિત્રજીને હસવું આવી ગયું. એમને લક્ષ્મણને કહું લગાન તું બેસ જા, રામને તોડવું છે તું કેમ ઉભો થયો? પણ લક્ષ્મણજીથી ક્યાંય રહેવાય નહીં. આવું બને. તમે જોજો ઘણી વખત માણસ ફિલ્મ જોવા જાય અને પડદા ઉપર લડાઈ ચાલતી ઘણા બાજુના ગોઠણ ઉપર મારે. આપણે એને કેવું પડે રહેવા દે, આમ ધ્યાન રાખ, કેવું પડે. આપણે એક આવેશ છે. ધનુષ્ય રામને તોડવું થાય છે કંઈક લક્ષ્મણને. વિશ્વામિત્રજીએ કહું લખન તું કેમ આવેશમાં? ત્યારે બહુ સરસ કારણ બતાવ્યું લક્ષ્મણજીએ કે બાપજી હું અમસ્તો નથી ઉભો થયો તો, હું શેષનો અવતાર છું, મારા ઉપર ધરતી છે. ભગવાન તોડે ને કડાકામાં ક્યાંક ધરતી તૂટી જાય તો દીકરીના લગ્નમાં એની માતાને કંઈક થઈ જાય તો લગ્ન અધૂરા રહેશે, કારણ કે સીતા ધરતીની પુત્રી છે. માટે દિગ્પાળોને કહું છું કે ધરતીના છેડા બરાબર પકડી રાખજો, મારો ઈશ્વર ધનુષ તોડવાની તૈયારીમાં છે. ચરણથી આખા બ્રહ્માંડને કાબુમાં લઈ લીધું લક્ષ્મણજીએ. સંરક્ષણ લક્ષ્મણે
અને આક્રમણ રામે સંભાળ્યું. તુલસીદાસજી વર્ણન કરે, બધાના નેત્રો રામના ઉપર આમ ઘડીઓ ગણાય, પ્રતીક્ષાની પળો વીતી રહી છે. શું થશે, શું થશે? ભગવાને એક છેડાને એવી રીતે કંઈક દબાયો, છેડો ઊંચો થયો. માનસ કાળ કહે આખા મંડપમાં વીજળીના જેવો ચમકારો ફેલાઈ ગયો, પ્રકાશ પુંજ. સભાના તમામ સભાસદો આંખો તોડવા લાગ્યા, એટલો બધો પ્રકાશ થઈ ગયો, કોઈને ખબર નથી રામ ક્યાં, ધનુષ્ય ક્યાં. અને વિશ્વામિત્ર થી લઈને તમામ માણસો આંખો ચોળે છે, કોઈને ખબર નથી. એ આંખો ચોળતા હતા, એમાં ક્ષણ ભાગના મધ્ય ભાગમાં માનસકાર કહે કે તે ક્ષણ રામ માજ તનુ તોરા ભરુ ભુવન તોરા તે ક્ષણ ઘોર કઠોરા. એક ક્ષણના મધ્ય ભાગમાં ભગવાને કઈ રીતે પકડ્યું, કેમ ખેંચ્યું, કોઈને કઈ ખબર જ નથી. ક્ષણના મધ્ય ભાગમાં ધનુષ્યનો મોટો કડાકો થયો, પ્રકાશ થયો, અવાજ થયો. માનસકાર કહે અને તુલસીદાસજી કહે ધનુષ્યના ટુકડા થયા, આખા બ્રહ્માંડમાં અવાજ વ્યાપી ગયો. ભારી ભુવન ઘોર કઠોર રામ રવિ બાજ તજમાં રગ ચલે ટીકર ગીધી ગજ ડોલ માઈ ગીરી લોલ સાગર ખર ઘરે. આકાશના દેવતાઓ ધ્રુજવા લાગ્યા, હિમાલયની તળેટીમાં મહાત્માઓના ધ્યાન ભંગ થઈ ગયા, નદીઓના વહેણ ફરી ગયા, મેરુના શિખરો તૂટવા લાગ્યા, મહાત્માઓની સમાધિ તૂટી, નૃત્યાંગનાઓના નૃત્ય બંધ થઈ ગયા. સૂર્યનારાયણના ઘોડા કડાકો સાંભળીને, આખો અવાજ સાંભળીને પૂરબમાંથી પશ્ચિમમાં જતા હતા, એને બદલે દક્ષિણમાં જતા રહ્યા. સૂરજની ગતિ ફરી ગઈ, આખા સમાજમાં વાત થવા લાગી, શું થયું, શું થયું? ત્યાં તુલસીએ જાહેરાત કરી, કો દંડ ખંડે રામ. રામજીએ ધનુષ્યના ટુકડા કર્યા, આખી સભામાં જય જયકાર થયો. બોલીએ રામચંદ્ર